الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک آج الوداع جمعہ ہے، یعنی آئندہ ہفتہ کا جو جمعہ ہوگا وہ شوال المکرم کا ہوگا۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا، یہاں تک کہ الوداع آ گیا۔ جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی، جنہوں نے اس مہینے کو پہچانا، یقیناً اس کے لیے بڑی باعث برکت اور فضیلت ہے، اور جنہوں نے اس مہینے کو ایسے ہی گنوا دیا ان کے لیے حسرت اور ندامت ہے۔ دیکھیے دو چار اشعار میں لکھ کر کے لایا ہوں، بہت بہترین ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جا رہا ہے ماہ رمضان کیا سے کیا ہو جائے گا، کہیے سبحان اللہ۔ جا رہا ہے ماہ رمضان کیا سے کیا ہو جائے گا، چند روزوں میں یہی رمضان جدا ہو جائے گا، چند روزوں میں یہی رمضان جدا ہو جائے گا۔ چند دن ہے یہ غنیمت جان لو اے مومنو، چند دن اور بچا ہے، اگر آپ نے اس کی بھی قدر کر لی تو بہت ہے۔ چند دن ہے یہ غنیمت جان لو اے مومنو، سبز ہے جو پیڑ پودا پھر فنا ہو جائے گا، سبز ہے جو پیڑ پودا پھر فنا ہو جائے گا۔ اس کے سجدے تم ادا کرتے ہو شام و شہر، اس کے سجدے تم ادا کرتے ہو شام و شہر، جانتا ہے کون کب راضی خدا ہو جائے گا، جانتا ہے کون کب راضی خدا ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کی اس آیت میں بندوں سے مخاطب کیا، ایمان والوں سے مخاطب ہوا کہ اے ایمان والو تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رہے کہ ہم تو متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکے، کیونکہ ہم نے جو پورے سال نفس امارہ کا جو غلام رہے، یہ ماہ مبارک میں بھی ہم غلام بن کر کے رہے، پورے سال دوڑ بھاگ کی زندگی گزارے، ماہ رمضان میں بھی ہم نے دوڑ بھاگ کی زندگی گزار دی، نہ ہم نے روزہ رکھا، نہ ہم نے کما حق جو ہے تو رمضان کی حقیقت کو سمجھا اور جانا، اور آج جو ہے تو ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے میرے ملت کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش پورے سال رمضان ہی رہتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ماہ رمضان کے روزے کی فضیلت کتنی ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 70,000 سال تک کی دنیا عطا فرماتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے 70,000 سال کس کو کہتے ہیں؟ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک انسان، مثال دیا گیا کہ ایک انسان گھوڑے پر سوار ہو کر بنا روکے بنا تھکے 70 سال تک چلتا رہے، 70 سال تک چلتا رہے تو جتنی وہ 70 سال میں دوریاں سفر طے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنی دور عطا کرے گا، اتنی دور رکھے گا۔ ایک روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور آگے کہا گیا میرے ملت کے نوجوانوں، جو ماہ رمضان
میں روزہ رکھ کر صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے جنتوں کے گویا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے، تو سورج سے غروب آفتاب ہونے تک 70,000 فرشتے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، بے شمار ماہ رمضان کے روزے کی فضائل تھے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہم نے اس کو جو ہے اہمیت نہیں دی۔ آج یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ رخصت ہو رہا، بس ایک ہفتہ جمعرات تک اگر چاند نظر آ گیا تو بدھ کو آخری سمجھ بدھ کو عید کی نماز ہو جائیں گے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر انشاءاللہ بدھ کو آخری روزہ جمعرات کو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں ماہ رمضان کی روزے کی فضیلت اور میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ پورے سال فسق و فجور میں رہتا تھا، لیکن جب ماہ رمضان کا روزہ آتا تو انسان پاک صاف ہو کر کے، نہا دھو کر کے، عمدہ لباس پہن کر کے مسجد کا رخ کرتا، رات و دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور پورے سال کی ہونے والی قضا نمازوں کو بھی وہ پورا کرتا۔ جب اس سے پوچھا کسی نے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتا ہے کہ دیکھ یہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہماری مغفرت کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے میں ہمیں بخش دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں پورے سال اس کو حضور میں گزارتا تھا، لیکن ماہ رمضان کی ایک مہینے کی عبادت کی، ایک مہینے کے احترام کیا اس نے ماہ رمضان کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت جو ہے تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے سے جو ہے تو کہاں کون سی نیکیاں ہو کہ میں اس کے صدقے میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اسے ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو جو ہے قرآن کو یعنی رمضان میں اتارا، یعنی شب قدر میں اتارا۔ کیا ہے شب قدر؟ کیا جانا آپ نے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جبریل اور فرشتے اترتے ہیں، سلام علیہ ہر کام کے لیے، یہاں تک کہ صبح کی چمک تک، یعنی صبح صادق تک اترتے ہیں اور وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کل شب برات، شب قدر کی بڑی مقدس رات ہے، کم سے کم اس رات کی آپ قدر کریں۔ علماء کرام سے مختلف روایت صادر ہے، اسی لیے کہا گیا کہ شب قدر جو ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، لیکن جمہور علماء کا یہ مذہب ہے، یہ قول ہے کہ شب قدر جو ہے ماہ رمضان کی 27ویں شب کو ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کو جو ہے تو 3 مرتبہ جو ہے تو اس صورت میں جو ہے تو انا انزلناہ کا ذکر آیا ہے، لیلۃ القدر کا ذکر جو ہے 3 مرتبہ آیا ہے۔ اگر اس کے حروف گنیں گے آپ تو 9 ہوتا ہے، اور 3 مرتبہ آیا ہے تو 9 کے 9، 9 دوری 18، 9 تری کا 27، تو اس حساب سے بھی شب قدر جو ہے 27 یعنی رمضان کو ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبریل امی اور فرشتے جو ہے زمین پر اتر جاتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان کے لیے وہ درود، ان کے لیے جو ہے تو مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 27ویں شب کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے
تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک جھنڈا لے کر زمین پر اترتے ہیں، ایک جھنڈا لے کر زمین پر اترتے ہیں اور اس جھنڈا کو کعبہ پر نصب فرماتے ہیں، یعنی اس پر گاڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت جبریل امی کے 100 بازو ہیں، 2 بازو شب قدر میں کھولتے ہیں، مشرق اور مغرب میں بازو کھولتے ہیں جس سے پوری دنیا کو بازو کافی ہو جاتا ہے، پھیل جاتے ہیں بازو۔ پھر حضرت جبریل امی تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ، جو آج کی رات کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس سے تم سلام کرو اور آج کی رات اس سے مصافحہ کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب قدر کی رات کتنی مبارک رات ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے تو فرشتے جو ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں اور اس کے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب سوچو جن کے دعا پر فرشتے آمین کہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کن کی ہوگی؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مقدس راتوں کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس مقدس راتوں کو صرف ہم نے فیشن کے نام پر یاد کر لیا ہے کہ جانا ہے چند لمحات کو تھوڑی دیر مسجد میں گزارنا ہے، پھر اپنے گھر آ جانا، پھر وہی اپنے نفسیات موبائل میں گیم کھیلنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، ادھر ادھر کرنا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بڑا مقدس رات ہے، اس رات کی قدر کیجیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، جو قول ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، یقیناً آپ کی ضرور مغفرت ہوگی۔ اللہ کے نبی جو کہہ دیا تو پتھر کی لکیر ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں کیا جواب دینا ہے۔ آج ہم نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حرام اور حلال میں تمیز ہے۔ جب وہ انسان مر جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی پکار کر کہتی ہے، اے شخص تو جب تک میرے اندر نہیں آیا تھا میں مٹی کا ڈھیر تھی، لیکن جب تو نہیں آیا ہے میرے اندر تو تیرے آنے کی وجہ سے جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور تیرے وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یاد رکھ تیرے وجہ سے جب مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر قبر کی جو ہے 2 دیواریں اس قدر چپکتی ہے تو اس انسان کے پیٹ اور پیٹ پسلیاں مل جاتی ہے۔ اب سوچے یہ عذاب کم ہے؟ کم سمجھ رہی اس عذاب کو؟ یہاں تک کہ فرشتے جو ہے شب قدر کی پوری رات سلام مصافحہ اور دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حضرت جبریل امی حکم دیتا ہے کہ سارے فرشتوں اب جمع ہو جاؤ، چلو رب کی بارگاہ میں چلو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، میرے سردار یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے معاملے میں کیا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر خاص عطا فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کسی کو معاف کر دیا ہے، سب کسی کو بخش دیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ بہت خطرناک قسم کے ہیں 4 لوگ، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ 4 قسم کے لوگوں کا جو ذکر آیا ان میں سے ایک شرابی ہے، جو شراب پینے کا عادی ہو۔ آج کا مسلمان خوشی کا موقع ہو تو شراب پیتے ہیں، غم کا موقع ہو تو شراب پیتے ہیں، شادیوں میں ناچنا ہو تو شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں عالم صاحب کیا کرے، عادت سی پڑ گئی، چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ماں کا دودھ زیادہ لذیذ ہے یا شراب زیادہ لذیذ ہے؟ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں قیمتی سے قیمتی شراب بنائی گئی تو پیور الکوہل سے بنتی ہے۔ اگر اس میں گنے کا جوس نہ ہو، گیہوں کا جوس نہ ہو تو پیور الکوہل سے بنتی ہے اور الکوہل کڑوا ہی ہوتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کڑوے گھول پی کر کے جہنم لے رہے ہو۔ کہا گیا کہ پیشاب اور شراب دونوں کا ایک ہی حکم ہے، شراب پینا اور پیشاب پینا دونوں برابر ہے۔ جو پیشاب کا حکم ہے وہ شراب کا حکم ہے۔ اگر پیشاب کا ایک قطرہ کپڑے میں لگ جائے یا بدن میں لگ جائے تو جو شراب کا حکم ہے وہ پیشاب کا حکم ہے، جو پیشاب کا حکم ہے وہ شراب کا حکم ہے۔ میرے ملت کے نوجوان، آج جیل کے سلاخوں میں دیکھا جائے تو جیل کے سلاخوں میں ہمارے نوجوان طبقہ کثرت سے نظر آتے ہیں، صرف نشہ کی وجہ سے، نشہ کرنے کی وجہ سے۔ کن پر 10 سال کا مقدمہ ہے، کسی پر 20 سال کا، کسی پر 5 سال کا۔ میرے ملت کے نوجوان، اللہ نے آپ کو جوانی دی عبادت کرنے کے لیے اور آپ جو تو نشہ کر کے جیل کی سلاخوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کب آپ ہوش کی راہ کھلیں گے؟ کیا آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا امام حسن اور حسین کو نہیں دکھانا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر امام حسن حسین نے روک دیا دروازے پر تو کیا کریں گے آپ؟ کہاں جائیں گے اس وقت؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اس گناہوں سے باز آؤ، باہر آؤ۔ اور ایک شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، ایک شرابی ہے، دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایسا شخص ہے
अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों में बताऊं, अफसोस की बात है कि आज हमसे और आपसे क्या दीन का इस्लाम होगा, जब आज हम एक गैर महरम मर्द हो या औरत उसका बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकते तो अपने माँ बाप के क्या बोझ लेंगे हम? हमसे और आपसे क्या इस्लाम का काम होगा? आज हम दोस्तों पर खर्च करते हैं, आज हम यारों पर खर्च करते हैं, लेकिन जब माँ बाप पर खर्च करने का वक्त आए तो हम उसको बोझ समझते हैं। हम उसको बोझ समझते हैं। ये हमारे माँ बाप पर खर्च करना हमारे लिए बोझ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों में बता दो, मस्जिद में खर्च करना, मदरसे में खर्च करना यानी मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, हज करना यानी मस्जिद में खर्च करना, मदरसे में खर्च करना, हज के लिए खर्च करना, जो रकम आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा बड़ा सवाब है कि अपने माँ बाप पर आप खर्च करें। अब सोचे खुदा का घर बनाना कितना बड़ा सवाब है, लेकिन उससे ज़्यादा सवाब है अपने माँ बाप पर खर्च करना। लेकिन आज का नौजवान अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। आज हम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाथ चूम कर जन्नत चले गए और बहुत से हाथ चूम कर जन्नत में जाए। आगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक शख्स का जब नाम अमाल तोला जाएगा तो उसका नेकी का पल्ला जो है भारी हो जाएगा, उसका नेकी का पल्ला भारी होगा, यहाँ तक कि वो बंदा खुश हो जाएगा कि परवरदिगार का शुक्र है अब मैं जन्नत में चला जाऊँगा, मेरा नेकी का पल्ला भारी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शख्स खुश होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखेगा, एक कागज़ का टुकड़ा उसके जो है तो पल्ले पर आकर के गिरा और वो कागज़ का पल्ला यानी टुकड़ा इतना भारी हो गया कि नेकी सारे उसके ज़ाय हो गई, सारे नेकियां खत्म हो गई। अब फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, जहन्नम में लेकर के जाएंगे। वो फरिश्तों से पूछेगा, फरिश्तों ज़रा ये तो बता दे, ज़रा इतना तो करम कर कि हमारी नेकियां इतनी ज़्यादा थी, मैं जन्नत में जा रहा था, पल्ला भारी था, लेकिन क्या हो गया कि कागज़ का टुकड़ा आया तो हमारी नेकियां सारी ख़त्म हो गई, गुनाहों का पल्ला भारी हो गया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरिश्ते जवाब देंगे कि तुम दुनिया में एक मरतबा अपने माँ से चिल्ला करके बात किया था, अपने वालिदैन से चिल्ला करके बात किया था, तो जिसकी वजह से तुम्हारी सारी नेकियां रब तबारक व तआला ने ख़त्म कर दी है, यही तुम्हारी जो तो गुनाह है जो अभी तुम्हारी नेकियों को ख़त्म करके जो है तो गुनाहों का पल्ला भारी हो गया है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप की नाफरमानी कम मत समझना। आज हम जो है ससुराल पर खर्च करते हैं, आज हम जो है कौवालों पर जो है तो नोटें उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन जब अपने माँ बाप पर खर्च करना होता है तो हमारा कलेजा पड़ता है। बेचारे माँ बाप जो है तो ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, उन्हें दवाई की ज़रूरत है, हम लात मार के घर से बाहर निकालते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, शब कदर की रात आने वाली है, बस कुछ ही देर के बाद वो रात आ जाएंगी। कल शब कदर की रात है, वो रात आने से पहले पहले अगर आपकी माँ आपसे नाराज़ है, आपके बाप आपसे नाराज़ है, उनसे जाकर के आप माफ़ी मांग लें। यकीनन माँ बाप का दिल औलाद के लिए बड़ा नर्म नाजुक होता है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तीसरा वो शख्स है जो रिश्तेदारियों से रिश्ता तोड़ता है, और चौथा वो शख्स है जो आपस में बुग़्ज़ व कीना रखता है। रिश्तेदारियाँ तोड़ना भी जो है तो आज हमारे मुआशरे में कसरत से पाया जाता है। यकीनन याद रखें मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बनाया, बल्कि रिश्ता अल्लाह की अर्श पे लटकी हुई है। और ये दुआ करती है, परवरदिगार जो मुझे जोड़े तो उसे अपने रहमत से जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े तो अपनी रहमत से इन्हें दूर कर दे। तो याद रखिए, इसकी बददुआ न ले आप, बल्कि रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला बने, तोड़ने वाला ना बने, और एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ हसद रखने वाला। चौथा वो शख्स है जो शब कदर की रात से महरूम रहेंगे, वह है बुग़्ज़ हसद रखने वाला। आज ये कसरत से पाए जाते हैं कि लोग जो है जब किसी की कोई तरक्की देखता है, किसी का जब कोई अच्छापन देखता है तो फिर उससे हसद और बुग़्ज़ करने लगता है, उससे बुग़्ज़ करने लगता है, हसद करने लगता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, इससे बचिए यकीनन, वरना शब कदर जैसी रातों में भी आप महरूम रहेंगे। एक रिवायत में मनक़ूल है, बताया गया है कि 9 तरह के लोग हैं जो शब कदर की रात जो है क्या कहते हैं कि जो शब कदर की रहमत से महरूम रहते हैं। एक वो है जो अपनी माल की ज़कात अदा नहीं करता। बहुत सारे लोग को आप देखेंगे जो कसरत के साथ नमाज तो अदा करता है, लेकिन अपनी माल की ज़कात अदा नहीं करता। याद रखिए, जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता है वो दुनिया में भी बला मुसीबत में गिरफ्तार होता है, आखिरत में भी गिरफ्तार होगा। क्यों मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज़कात आप पर फ़र्ज़ है। आपने थोड़ी सी माल और दौलत के चक्कर में कि हम मालदार हो जाएंगे, मेरा पड़ोसी जो है बिल्डिंग बना लिया, हम कैसे बिल्डिंग बनाएंगे, आपने उस चक्कर में आकर के, धोखे में आकर के क्या किया, आपने जो तो ज़कात अदा नहीं किया। लेकिन याद रखिए, मैल कुचेल है, ये आपका निकल जाएगा। जैसे आप अभी रमज़ान का दिन, हर इंसान तरबूज और खरबूज अपने घर में लाता है। जब तरबूज आप लाते हैं तो आप ये समझिए कि तरबूज को काट कर छिलके से मत खा जाते हैं या उसके छिलके को फेंकते हैं, छिलके को फेंक ही देते हैं ना, सिर्फ उसका अंदर का जो लाली पर है गुद्दा उसको खाते हैं आप।
बाहर के पूरे छिलटे को फेंक देते हैं। अगर आप उसके छिलटे को खाएंगे तो याद रखें आप बीमार पड़ जाएंगे। आपको मालूम है कि हम इसके छिलटे को खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो आप उसके छिलटे को फेंक कर सिर्फ वो अंदर का जो लाल वाला गूदा रहता है आप उसको खाते हैं। तो इसी तरीके से ज़कात है, आपका मैल कुचेल है, अगर आप इसको अदा नहीं करेंगे तो ये आपके डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, ये आपके क्या कहते हैं कोर्ट के चक्कर लगाने में जाएगा, कभी आपका माल नुकसान होने में जाएगा, नहीं ये निकल जाएगा आपका। और दूसरा वो शख्स है जो खून नाहक करता है, यानी ना किसी पर जो तो किसी को कत्ल करता है। और तीसरा वो शख्स है जो रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ता है। चौथा वो शख्स है जो कब्रिस्तान जाता है तो कब्रिस्तान में जाकर के हंसता है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वह इबरत करने की जगह है, वहाँ इबरत हासिल करने के बजाय कब्रिस्तान में भी जाकर के हंसता है। और चौथा वो शख्स है जो इसकी बात उसको और उसकी बात उसको लगा करके लड़ाता है। ये चीज़ ही आज हमारे मुआशरे में कसरत के साथ है। आप हमारे पास कोई आएगा उसके खिलाफ बोलेगा और उसके बाद मेरे बारे में उसको जाकर के बताएगा, यानी दोनों आपस में जो तो लड़ते रहे, यानी दोनों इत्तेहाद न पैदा करें। तो ये चीज़ है। उनमें से एक वह है जो नमाज में सुस्ती करता है। मेरे मिल्लत के नौजवान आज हम कसरत के साथ नमाज छोड़ते हैं। माह रमज़ान का महीना गुजर गया, मैं देख रहा हूँ कि जब से IPL शुरू हो गया है हर मस्जिदों में नमाजियों की तादाद जो तो घटने लगी है। तरावी में देखता था मैं 4-4, 5-5 सफ़े अपने यहाँ रहती थी, लेकिन आज वो तो 3 सफ़ तक हो गई है। क्यों? जब से IPL हुआ है लोगों का ज़हन उधर बढ़ गया है। ये खास मुसलमान है जो IPL से ज़्यादा नमाज से ज़्यादा IPL को अहमियत दे। आज तो हमने IPL के नाम पर, सीरियल के नाम पर अपनी दुकानें बंद की। क्या कभी हमने जो तो नमाज के नाम पर दुकानें बंद की? और कहते कि आशिक रसूल है। यकीनन मुझे कोई शक नहीं आप आशिक रसूल है, आप आशिक रसूल है, आशिक ख्वाजा है, आशिक गौस है, आशिक इमाम हुसैन है। लेकिन याद रखें जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में थे तो सर सजदे में झुका दिया, यहाँ तक कि यजीदी ने आपका सर जो तो कलम कर दिया, फिर भी आपने नमाज तो नहीं छोड़ी। और आज हम आराम से खा रहे, पी रहे, घूम रहे, सुकून है, घर में एसियाँ लगे हुए, मस्जिदों में कूलर हैं, पंखे, इतने सुकून की इबादत के बावजूद भी आज हम मस्जिदों से दूर भाग रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शब कदर की रातों में आप महरूम रह जाएंगे। अगर आपने नमाज में सुस्ती की तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। उनमें से एक शख्स वह है जो दीनी उस्ताद को तकलीफ़ पहुंचाता है। आज कसरत के साथ ये पाए जाते दीनी उस्तादों को तकलीफ़ पहुंचाना। कोई मस्जिद के इमाम हो या मदरसे के मुदर्रिस हो या कोई दीनी रहनुमा हो, तो लोग आज जो है उनके पीछे धरने से पड़े रहते हैं, उनकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी, यानी ले दे के बेटा सला कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यानी बुराई ही की बुराई है, उनको तकलीफ पहुंचाना। मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखे, वक्त रहता तो मैं बताता था आपको कि दीनी उस्ताद को तकलीफ पहुंचाने के कितने बड़े अजाब है। याद रहे, यकीनन आइंदा मौका वक्त रहा तो मैं कभी ज़रूर बताऊँगा। तो याद रखें मेरे मिल्लत के नौजवानों, उनमें से एक वह है जो बेगुसल रहता है, यानी जिन पर गुसल फर्ज हो और वो गुसल नहीं रहता है। तो इस तरह के 9 किस्म के लोग हैं जो शब कदर की रात जो तो महरूम रहता है। शेर खुदा मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जो शख्स शब कदर की रात सूरह कदर को 7 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर बला मुसीबत से निजात अता फरमा देगा। तो लिहाजा आप हज़रात कोशिश कीजिए कि शब कदर की रात में कम से कम 7 मरतबा जो है ये सूरह कदर को ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद जो तो आगे कहा गया कि शब कदर के रात में जो है तो बेशुमार नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद 8 रकात नमाज ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कोई जमात से नमाज नहीं होती है, ना इसका कोई एहतमाम है। आप हज़रात कोशिश कीजिए कि मगरिब की नमाज में आए तो 8 रकात नमाज पढ़ के जाइएगा। 2 रकात पढ़िएगा कुशादगी रिज़्क़ के लिए कि अल्लाह पाक हमें जो है तो कुशादगी रिज़्क़ अता फरमा, यानी रहमत वाली दौलत अता फरमा। और दूसरी 2 रकात करिएगा कि पाक परवरदिगार आलम हमें जो तो उम्र बिल खैर अता फरमा, यानी भलाई की उम्र अता फरमा। फिर 2 रकात की नियत कीजिएगा परवरदिगार हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत अता फरमा। फिर आखिरी 2 रकात की नियत कीजिएगा परवरदिगार मेरा खात्मा ईमान पर नसीब फरमा। तो इस तरीके से 8 रकात नमाज़ें पढ़ लीजिएगा। लेकिन याद रहे कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो मैंने आपको बताया पिछले, तो इन चीज़ों पे अगर आप गिरफ्तार हैं, अगर आपसे गुनाहें हुई हैं, तो आप वो रात आने से पहले जो इससे अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से सजदे करके तौबा कर लें। यकीनन रब तबारक व तआला बड़ा रहीम व करीम है, जब्बार व क़हार है तो सत्तार व गफ़्फ़ार भी है, रहीम व करीम भी है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खताओं को ज़रूर माफ़ फरमाएगा। ये देखिए रमज़ान आजी का दर्स देता है, रमज़ान गम गुसाई का दर्स देता है। रमज़ान की रात अल्लाह ने सजदे करके गुनाहों से माफ़ियों के लिए दी है। रमज़ान की रात अल्लाह ने सजदे करके जन्नत खरीदने के लिए दी है। रब तबारक व तआला फरमाता है, बंदा मेरी बारगाह में तो आ, अगर समुद्र के झाग के बराबर भी तुम्हारा गुनाह हो तो मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बंदा है, रब तबारक व तआला फरमाता है कि समुद्र के झाग के बराबर भी अगर आपका गुनाह हो तो माफ़ करने के लिए तैयार हो। लेकिन आज हम बंदा है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। याद रखें, आज आप आने के लिए तैयार नहीं है ना, कब्र में आपको बराबर पता चल जाएगा।
जैसे आज आपको आलिम अगर कोई बात कहते हैं तो आप कहते हैं ऐसे ही कहते रहते हैं, तो उसका एहसास आपको कब्र में होगा जब आप कब्र की तन्हाई में जाएंगे तो, कि हकीकत में जो आलिम साहब जो मुझे बता रहे थे सही बता रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में वक्त में भर गए इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये माह रमज़ान का अलविदा जुमा है। अफसोस है कि हमने जो है तो कसरत के साथ इस महीने न इबादत कर सका, ना इस महीने की कदर कर सका। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोताहियों को माफ़ अता फरमाए और हमारे नमाज रोज़े सदका खैरात ज़कात को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हमारे बयान करने में आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी अल्लाह से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक ऐलान समाप्त फरमाते चलें कि जो हज़रात अब तक शब कदर के अखराजात में हिस्सा नहीं लिए हैं, मैं उनसे फिर गुजारिश करूँगा कि वक्त कम है, कल शब कदर की रात है, लिहाजा आप हज़रात शब कदर के अखराजात में ताउन करके सवाब दारैन हासिल करें, ताकि जो आपको सवाब भी मिल जाए और शब कदर की अखराजात भी पूरी हो जाए। आइए मैं आपको बता दूँ, शब कदर कल है 6 अप्रैल बरोज़ सनी चेरानी। कल की रात जो है शब कदर की रात है और चमन शाह वाली दरगाह मस्जिद में ईशा की नमाज़ 8:45 में अदा की जाएगी, यानी 8:45 बजे ईशा की नमाज़ अदा की जाएंगी। फिर 9 बजे तरावी की नमाज़ अदा की जाएंगी। फिर उसके बाद मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा शब कदर की रात में जागने के मुतालिक आपको कुछ जो है तो वाज़ो नसीहतें की जाएंगी। और उसके बाद आगे दूसरा ऐलान समाप्त फरमा लें, ईद उल फितर की नमाज़ का टाइम चमन शाह वाली दरगाह मस्जिद में 8:30 बजे रखा गया है। आप हज़रात कोशिश कीजिए कि 29 रमज़ान मुबारक यानी मंगल के दिन शाम में चाँद देखने की कोशिश कीजिए। अगर चाँद नज़र आ जाए तो फिर बुध को ईद उल फितर की नमाज़ होगी, और अगर चाँद नज़र नहीं आए तो फिर 30 के एतबार से जुमेरात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद उल फितर की नमाज़ होगी। ईद उल फितर की नमाज़ का टाइम 8:30 बजे है और कल शब कदर की रात है। शब कदर का टाइम जो है 8:45 है। सिर्फ ये टाइम 8:45 कल के लिए ही है। फिर परसों से जो है इतवार के दिन से जो टाइम है अपना 8:30 पौने 9 बजे उसी वक्त जो है तरावी की नमाज़ अदा की जाएंगी। जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं को सुन्नत अदा कर लीजिए। जो हज़रात पीछे उनसे गुजारिश है कि अंदर आगे जगह लेते हुए आ जाइए आप, ताकि बाद में आने वाले हज़रात को तकलीफ़ न हो।